केही प्रब्लम आयो है यसलाई मैले ठुलो गराउँ अनि okay. Today we discuss this problem, hydrogen atom problem, as solved by Dirac. Hydrogen atom problem. So you all know importance of hydrogen atom and its contribution in the formation of whole universe, including living species and non-living species. So first I will describe a little bit about the importance of hydrogen atom and its constituents in living and non-living species. So we all know this is the first element of the periodic table. Atomic weight, you all know, and also the other properties you know. Hydrogen exhibit in three different states: neutral hydrogen, molecular hydrogen, and ionized hydrogen. Okay, so I'm telling we are today discussing about the neutral hydrogen. Neutral hydrogen, जसमा न्यूक्लियसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ र इलेक्ट्रोन हुन्छ. So there is one proton. This means proton is the confined state of three quarks, two U quarks and one D quarks. Okay, proton is confined state of quarks. Proton is baryon, proton is fermion, electron is leptonic particle, it is also fermion, it is the lighter than, this element is the lighter than proton, is not the lightest element. There are also other elements, neutrino, scalar neutrino, they are much lighter than electron. So you know hydrogen to some extent. Hydrogen को बारेमा हामीले subatomic particle मा पनि केही कुराहरू हामीले डिस्कस गरेका छौँ, पढेका छौँ. अब हामीले होल युनिभर्समा हेर्यौं भने होल युनिभर्समा हाइड्रोजन is about 75%. This is because of the Big Bang nucleosynthesis. Big Bang nucleosynthesis ले युनिभर्समा सबभन्दा पहिले एटमको फर्मेसन गराउँछ अथवा एलिमेन्ट अथवा प्रोटोनको फर्मेसन गराउँछ. सबभन्दा पहिले त प्रोटोन पछाडि धेरै पछि न्यूट्रल एटमको फर्मेसन हुन्छ. त्यो प्रोसेसले mathematically हामी derive गर्छौं. There is 75% hydrogen and rest 25% is helium. Hydrogen and helium. युनिभर्स को बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिसले र अहिले पनि हामीले जुन पनि डिरेक्सनमा लार्ज स्केल स्ट्रक्चरमा एलिमेन्टहरुको एबन्डेन्स हेर्यो भने हाइड्रोजनले डोमिनेट गर्छ. यो हाइड्रोजन पनि न्यूट्रल हाइड्रोजन. ओके, इफ यु लुक एट द स्टारमा इन्डिभिजुअल स्टारमा कति छ त हाइड्रोजन हेर्यो भने यो भन्दा धेरै बढ्ता छ. स्टार प्रोड्युसेस एनर्जी. Star is a fuel. Star fueling the universe. Universe like fuel garcha hai. So big source of energy production in the star is hydrogen. त्यसैले अहिले हामी धेरै कुरा गर्छौं नि हाइड्रोजन फ्युल को कुरा गर्छौं. अर्थमा पनि पोसिबल भइसकेको छ. डिफरेन्ट कन्ट्रीहरुमा नेसनमा टेक्नोलोजीले हाइड्रोजन फ्युल हाइड्रोजन लाई युज गरेका छन् भेहिकलहरुमा इभन एयरक्राफ्टहरुमा पनि. So in the universe, it is 75% by mass. In a star, it is 91%. More than. तर अर्थमा गएर हेर्यो भने अर्थमा चाहिँ हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजन धेरै थोरै छ. ओके, only 0.14% by mass. अर्थमा obviously नाइट्रोजनले डोमिनेट गर्छ, अक्सिजनले डोमिनेट गर्छ. त्यस सँगसँगै अरु पनि हेभियर एलिमेन्टहरु क्याल्सियम म्याग्नेसियम कन्स्टिट्युएन्ट्स पनि धेरै छ. ओके, if you look at the universe, 75% stars, 91%, Earth, less than 1%, much less than 1%. Okay, तर अर्थमा हामीले ओसनमा मात्रै हेर्यौं भने अर्थको सरफेसमा भएको त्यहाँ हाइड्रोजनको अक्साइड फर्मुला पनि हेर्यौं भने हाइड्रोजनको डिफरेन्ट अक्साइड फर्मुला हेर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ धेरै छ. So in ocean, only in ocean at the surface of the earth, there is about 85% hydrogen compounds or hydrogen oxides in different form, about 85%. Okay, अर्थमा यसो चाहिँ 0.14% by mass मात्रै छ, तर ओसनमा चाहिँ नि
रिलेटिभली बढ्ता छ यसको धेरै पोर्सन चाहिँ ओसनमै छ है if you look at the giant planet Jupiter it's very close to stars जस्तै यहाँ पनि 90% by mass हाइड्रोजन यहाँ एकदमै धेरै छ this is a gaseous planet so it contains huge amount of hydrogen neutral hydrogen as well as helium like the star यस्तो खालको हामी देख्छौँ त्यस्तै हाम्रो बडीमा हेर्यो भने कति छ त हाइड्रोजन भनेर हेर्यो भने 10% बाइ मास मात्रै छ भनेको सपोज 70 kg को एउटा टिपिकल ह्युमन बडीलाई हामीले इमेजिन गर्यो भने त्यहाँ सबभन्दा बढ्ता चाहिँ सबभन्दा बढ्ता थर्डमा चाहिँ हाइड्रोजन आउँछ 7 kg जति हाइड्रोजन छ 70 kg को बडीमा 7 kg इज हाइड्रोजन एन्ड रेस्ट इज I will discuss it later. प्लान्ट्समा चाहिँ योभन्दा अलिकति कम छ 6% बाइ मास हाइड्रोजन एनिमल्समा इन बिट्विन दिज टु अबाउट 8% एनिमल्समा अब यहाँ सी स्पेसिसलाई हटाइएको छ है यसमा इन्सेक्ट्सहरूलाई पनि हटाइएको छ तिनीहरूको एक्ज्याक्ट डेटा पनि एभाइलेबल छैन ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको पनि एक खालको स्ट्रक्चरभित्र हाइड्रोजन हुन्छ तर तिनीहरूमा पनि exact data is you around 80% भनेर आएको छैन so this is except sea animals and also this is also except sea plants and also the except insects okay यसरी हामीले हेर्यो भने हाइड्रोजन लाइफ सस्टेनिङ स्पेसिसमा हाइड्रोजन अलिकति कम फ्युलिङ गर्ने ठाउँमा जहाँबाट रेडिएसन निस्किन्छ त्यसमा हाइड्रोजन बढ्ता So you can look at just by looking on it, we can say hydrogen is a source of energy. Hydrogen produces energy. You know this. You will also study this. Oh, human body ma kati ke cha भन्ने कुरा total elementहरूको number हेर्यो भने चाहिँ 21 elements human body मा पाइन्छ सबभन्दा बढ्ता obviously 24 kg जति 7 kg हाइड्रोजन 24 kg अक्सिजन छ त्यसपछि कार्बन नाइट्रोजन थोरै छ about 3 kg less than 3 kg जति छ हाइड्रोजन चाहिँ 7 kg अरु पनि एसेन्शियल मिनरल्सहरु पनि छ बडीमा यो रेस्ट 2% मा okay the importance of hydrogen probably you also know the properties of hydrogen its atomic mass molecular mass atomic number covalent radius this is for molecule molecule with reference to molecule ionic radius is much larger because this is ion so electron goes to upper energy state so its size is much larger than that of the covalent radius. Electron affinity is about this in kilojoule per mole, less than 100. Electronegativity, this is the ratio, obviously. Melting point, boiling point, you have studied at the school level. Ionization energy required to remove electron from the gaseous state is 1312. Energy required to remove electron from hydrogen atom. This much energy is needed. And the density of hydrogen, we know. So these are the properties of hydrogen that we measured. And its importance, we all know its importance is not only as in the chemical reaction, also in many it also possesses a different form. Hydrogen like Russian metal high pressure ma metallic form ma pani hydrogen like लगेका थिए र फाइनली एउटा पेपर पपुलर पेपर छ नेचरमा hydrogen is metal at last so it has been used as reducing substances also as generators, hydrogenesis process, this oxyhydrogen torch is very popular since last 30 days after Second World War. Obviously, it's a great importance in the production of ammonia, also used as a fuel in rocket and source of energy, obviously, and preparation of polymer.
So needed. You see the importance of polymer these days. And so material science ma polymerization, polymer le katro thulo breakthrough gareko cha last 25-30 years ma in different industry, obviously in nuclear reaction, and also it is very important lifting substance. It lifts very nicely the cost of minimum energy. Hydrogen importance, hydrogen constituents. Still, hydrogen period table first element. I mean, सबैलाई थाहा छ. यसको न्यूक्लियसमा एउटा प्रोटोन हुन्छ, त्यसपछि एउटा इलेक्ट्रोन. दिस इज द भेरी सिम्पलेस्ट केस. अब हाइड्रोजन पछाडि हिलियममा गयो भने अलिकति कम्प्लेक्सिटी बढ्छ. इलेक्ट्रोन यसमा दुईटा हुने भयो. त्यस्तै यतातिर लिथियम बेरिलियममा गयो भने भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोनहरुको नम्बर बढ्दै जाने भयो. त्यसै न्यूक्लियसमा पनि न्यूक्लियोन्सहरुको नम्बर इन्क्रिज हुँदै जाने भयो. देयर इज अल्सो न्यूट्रोन. न्यूट्रोन पनि हुन सुरु हुन्छ हाइड्रोजन पछाडि. हाइड्रोजन लाइक एलिमेन्टमा पनि न्यूट्रोन त हुन्छ, ड्यूटेरियम, ट्रिटियमहरुमा. So now in this class I will talk theoretical formulation about the hydrogen, neutral hydrogen only. Okay, हाइड्रोजनलाई समग्रमा राम्रोसँग नबुझिकन अरु एलिमेन्टहरु बुझिदैन. किनभने हामीलाई थाहा छ यी सबै एलिमेन्टहरु न्यूट्रल फर्ममा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली न्यूट्रल हुन्छ. Okay, so total charge of nucleus is exactly equals to the total charge of neutron, sorry, total charge of electron. So it is electrically neutral. Better to say it is electromagnetically neutral. Right? Electromagnetic force को bound state solution atom हो. सबै एटमहरु त्यस्तै हुन्छ. तर यता अरु एटममा गयो भने कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ. अब यसमा प्रोटोन एउटा मात्रै हुन्छ. प्रोटोन अरु थपिए भने प्रोटोन प्रोटोन इन्टरेक्सनको कुरा आउँछ. इलेक्ट्रोन थपियो भने इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन इन्टरेक्सनको कुरा आउँछ. तर पनि न्यूट्रल हाइड्रोजनको 3 डिफरेन्ट फर्म्सहरु हुन्छ है. म एउटा कुरा मात्र यहाँ शेयर गर्छु. हाइड्रोजन एटमको suppose this is your hydrogen atom and you have nucleus here. A nucleus fermion हो अथवा प्रोटोन fermion हो. fermion को suppose spin state plus छ भने, up state छ भने, र इलेक्ट्रोन को स्पिन स्टेट सेम छ भने, इलेक्ट्रोन को पनि स्पिन स्टेट अप हुन सक्छ अथवा डाउन हुन सक्छ. हामीलाई थाहा छ if both have same spin states then it is called ortho state. If spin state of electron is not like this, spin state is down, say okay, say suppose spin state is down, and its nucleus spin state is obviously up and it's down, then it is called para state, ortho and para state. So there is a difference between energy level of ortho state and para state. So if you have a mixture of hydrogen and neutral hydrogen, then there is possibility of both ortho state and para state. हामीसँग धेरै हाइड्रोजन एटम छ भने इमेजिन गरौँ युनिभर्समा जुन पनि डिरेक्सनमा न्यूट्रल हाइड्रोजन एटमहरु हुन सक्छ हुन्छ. यति धेरै छ है, स्टारमा त झन् धेरै छ. ती हाइड्रोजन एटमहरुमा अर्धो स्टेट र पारा स्टेट अभियसली त्यहाँ धेरैको हुन सक्छ है. हुन्छ दुईटा स्टेटमा कुनै स्टेटमा बस्छ र एउटा स्टेटबाट अर्धो स्टेटबाट पारा स्टेटमा ट्रान्जिसन हुँदाखेरि रेडिएसन निस्किन्छ. देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन दी. सो यु हेभ स्टडीड this in hyperfine structure. This is one example of hyperfine structure. So there is a very small gap between the ortho and para state. That's why the immediate radiation have a longer wavelength. Longer wavelength. यो दुईटा ortho र para बीचको डिफरेन्स सानो हुन्छ. फ्रिक्वेन्सी सानो, एनर्जी सानो भयो भने वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ. कति हुन्छ वेभलेन्थ भन्दा त वेभलेन्थ about 21 centimeter हुन्छ. So this is called 21 centimeter line. This is actually because of the transition between the different states of neutral hydrogen, because of the spin direction. Spin up भयो भने
स्लाइटली हायर एनर्जी स्टेटमा हुन्छ स्पिन डाउन डाउन भयो भने न्युक्लियसको स्पिन पनि नेसेसरीली अप मात्रै नहुन सक्छ यसको पनि डाउन हुन सक्छ यसको डाउन भएर यो अप भइदियो भने त्यो अपोजिट स्पिन भइदियो भने जो पारा स्टेट भयो है सेम डिरेक्सनमा स्पिन भयो भने अर्को स्टेट भयो ओके सो दिस इज समथिङ अबाउट hydrogen neutral hydrogen so you know ionized hydrogen there is possibility of different levels n equals to 1 n equals to 2 n equals to 3 यसरी धेरै लेभलहरु हुन सक्छ इन्फाइनाइट सम्म जान्छ सपोज यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ कम्प्लिटली बाहिर लगिदियो है कम्प्लिटली फ्री गरिदियो भने बाउन्डेड सिस्टमबाट कम्प्लिटली बाहिर लगिदियो भने यसलाई हामी भन्छौं completely ionized हुन्छ this is free electron and here you have only the proton only the nucleus completely बाहिर लग्यो भने है यो इन्फाइनाइट नम्बर अफ एनर्जी लेभलबाट बाहिर लग्ने जति एनर्जी हामीले सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसलाई हामी आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौँ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टु रिमुभ इलेक्ट्रोन फ्रम द ग्यासियस स्टेट ओके तर सपोज एनर्जी सफिसिएन्ट छैन यहाँसम्म मात्रै पुग्न सकेको छ अथवा यहाँसम्म मात्रै पुग्न सकेको छ भने तिनीहरू आयोनाइज्ड स्टेट पार्शियली आयोनाइज्ड स्टेट डिफरेन्ट डिग्री अफ आयोनाइजेसन कहाँसम्म पुगेको छ है यसरी सेपरेसन त पछि घट्दै जान्छ त्यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छ भ्याक्युएटर मोडेलबाट आएको सो दिस इज अल अबाउट द आयोनाइज्ड हाइड्रोजन न्युट्रल हाइड्रोजन भनेको चाहिँ यहीँनिर बस्नु पर्यो आयोनाइज्ड भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन चाहिँ जम्प गरेर कतै गएको हुन सक्छ इलेक्ट्रोन जम्प गरेर माथि जाने बित्तिकै यो हाइड्रोजन न्युट्रल हाइड्रोजनमा डाइपोल मोमेन्ट क्रिएट हुन सक्छ है यति मात्रै भने मैले अहिले ओके so if you look at the molecular hydrogen is obviously you have two hydrogen atom and in between there is a covalent bond दुईटा हाइड्रोजन एटम भयो र यो कोभ्यालेन्ट बन्डको यो बन्डलाई ब्रेक गर्नको लागि डिसोसिएसन एनर्जी equivalent to temperature it needs about 1800 Kelvin temperature छ अथवा स्टार भित्र सपोज सेन्टर रिजनमा 1800 Kelvin टेम्परेचर छ अथवा कतै छ भने त्यहाँनिर भएको मोलिकुलर हाइड्रोजनलाई ब्रेक गरिदिन्छ न्यूट्रल बनाइ you know at the very center of the star there is a very high temperature it is of the order of 10 to the 7 Kelvin this is only 10 to the 3 or 10 to the 4 less than 10 to the 4 Kelvin okay so there is a sufficient energy to dissociate molecular hydrogen at the central region of the star so you expect only neutral hydrogen and obviously ionized hydrogen very high energy भइसकेपछि इलेक्ट्रोन temperature high भएपछि neutral hydrogen को valence electron jump गरेर माथि आएको हुन्छ so you expect at the very central part of the star there is ionized hydrogen if you go far from the center and now density of ionized hydrogen decreases and density of neutral hydrogen increases if you go to the surface of the star then density of ionized hydrogen is very less compared to the neutral hydrogen and molecular hydrogen. At the atmosphere of the star, you can get molecular hydrogen there. Okay, so hydrogen exists in three different states: neutral state, ionized state, and molecular state. You see, in the universe, hydrogen exists in different states, but the largest abundance is neutral hydrogen. Neutral hydrogen, okay, I mean, 75% लेख्यो नि त्यस्तै आयोनाइज हाइड्रोजन पनि हुन्छ तिनीहरु थोरै हुन्छ आयोनाइज हाइड्रोजन चाहिँ ठुलठुलो हट रिजनमा मोलिकुलर क्लाउडमा स्टारको भेरी सेन्ट्रल पार्टमा ग्यालेक्सीको भेरी सेन्ट्रल पार्टमा हट सुपरनोवा एक्सप्लोड भएको रिजनहरुमा आयोनाइज हाइड्रोजन हुन्छन् त्यस्तै हामी त्यसलाई आयोनाइज हाइड्रोजन रिजन भन्छौं है यस सेकेन्ड रिजन भनेर भन्छौं ओके so and about the molecular hydrogen yes too in the universe is very very less universe में molecular hydrogen चाहिँ एकदमै cold region मा मात्रै हुन्छ very cold region molecular cloud very cold cloud in which star forming region मा चाहिँ molecular hydrogen हुन्छ okay so hydrogen लाई नै सबभन्दा पहिले राम्रो नबुझिकन यसको थ्योरी एक्ज्याक्ट थ्योरी डिस्कस नभइकन हिलियममा जान सकिदैन हिलियम पछाडी लिथियम बेरिलियम यसरी
अगाडि झन् कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान सकिँदैन भनेर डिरेकले सबभन्दा पहिले सक्सेसफुली हाइड्रोजनको सबै कुरा, हाइड्रोजन एटमको सबै कुरा भनेको भेरी लो इनर्जी नन रिलेटिभिस्टिकदेखि लिएर रिलेटिभिस्टिकसम्म उहाँले स्टार्ट गर्नुभयो रिलेटिभिस्टिकबाट नन रिलेटिभ लिमिटमा चाहिँ भेरिफाई गर्नु. ओके, सो इट इज अ कम्प्लिट थ्योरी डिलिङ electromagnetically neutral atom. That is primarily it is hydrogen. र हाइड्रोजनको जुन फर्मुलेसन आज हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसकै बेसिसमा त्यसलाई नै एक्सटेन्ड गरेर हिलियम, लिथियम, बेरिलियम प्रब्लम चाहिँ सल्भ गरियो है. इट इज सबैलाई सल्भ गरे हो. पहिले पहिले के गरिन्थ्यो भने हाइड्रोजन एटम डिरेक्टली गर्नुभयो. हाइड्रोजन एटम गर्दाखेरि सपोज भनौँ यसको डिटेल सोलुसनलाई 100 पेज लाग्यो भने हिलियममा त दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन बीचको इन्टरेक्सन, न्युक्लियस इलेक्ट्रोन बीचको इन्टरेक्सन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ. प्यारामिटर इन्क्रिज हुँदै जान्छ, सल्भ गर्नलाई त्यतिकै प्रब्लम हुन्छ. फेरि रिलेटिभिस्टिकसम्म जानु पर्यो. त्यसो गर्दाखेरि यहाँनिर 100 पेजमा यो सल्भ भयो भने यो 500 पेज जस्तोमा सल्भ भयो. इक्वेसनहरू डेराइभ गर्ने, सल्युसन निकाल्ने है. त्यसपछि फेरि लिथियममा जाँदा, बेरिलियममा जाँदा एकदमै धेरै वर्कआउटहरू गर्नु पर्यो है. धेरै डेरिभेसनहरूलाई सल्भ गर्नु पर्यो, एनालिटिकल सल्युसनहरू निकाल्नु पर्यो. र त्यो क्रम चाहिँ हाइड्रोजनमा डिरेक्टली स्टार्ट गर्नुभयो. त्यसपछि फिजिसिस्टहरूले म्याथमेटिक्ससँग मिलेर यिनीहरूको सल्युसनहरू निकाल्न सुरु गरे है. हामी के देख्छौँ भने लिट्रेचरमा बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजनसम्म. अक्सिजनमा त कति धेरै कम्प्लेक्सिटी हुन्छ है. अक्सिजनको टोटल इलेक्ट्रोनको नम्बर 12 हुन्छ है. प्रोटोनको नम्बर 12 हुन्छ है. न्युट्रोन पनि हुन्छन् त्यतिकै सङ्ख्या. यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि ह्युज एफर्ट चाहिएको थियो. अ ग्रुप अफ म्याथमेटिसियन एन्ड साइन्टिस्ट सल्भ दि अक्सिजन एटम प्रब्लम. त्यसपछि अक्सिजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्ने बेलासम्म इट वाज अबाउट 1950-55. त्यसपछि कम्प्युटरको डेभलपमेन्ट भयो, आइसीहरू आयो. त्यसपछि त्यहाँनिर कोडहरू लेख्न थाल्यो, प्रोग्रामिङहरू गर्न थाल्यो है. त्यसपछि अहिले अब त्यस्तो सल्भै गरिँदैन. यतातिरको सल्भ गर्दैन. We have a complete program, complete code to deal with the atoms, accommodating all the requirement suggested by Dirac. Dirac को equation line नै generalized form मा code available छ. त्यसपछि यो जति पनि वर्कआउट पछि गरिएको थियो हिलियमदेखि लिएर अक्सिजनसम्मको त्यो सबै वर्कआउटलाई फेरि कोडबाट रिक्रिएट गरियो. एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन त अलरेडी धेरै एलिमेन्टहरूको थियो, एक्सपेरिमेन्टल डेटाहरू. त्यसलाई एक्ज्याक्टली म्याच गर्ने खालको थ्योरीहरू अहिले कोडको हेल्पले गरिन्छ. र यस्तै कुरामा कोडमै चाहिँ हाम्रा पनि केही सिनियर सरहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ. रसाबाट पिएचडी गर्ने अथवा एमएससी गर्ने सरहरूले रसामा चाहिँ नै त्यो कोड डेभलप गरेर डिप्लोय गर्ने, डिरेक्ट इक्वेसनलाई, डिरेक्ट फर्मुलेसनलाई जेनरलाइज गर्ने सबैसम्म, एकदम इभन लार्ज रेडियो आइसोटोपसम्म पनि त्यो काममा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन रसियन फिजिसिस्टहरूले गरेका छन्. ओके, so now there is a code. You don't need to solve. You need to solve only for hydrogen atom. Then code is available. If somebody wants to do on direct formula, direct solutions for say the ionized copper, or singly ionized copper, or doubly ionized copper, or 3 times ionized copper, or mixture of transition element in certain proportion. If you want to solve a direct equation of the mixture of elements, this is also possible. So, अब चाहिँ डेरिभेसनहरू अहिले हामीले देखाएको जस्तो डेरिभेसन चाहिँ गरिदैन. ओके, सो कम्प्लिकेसन इज हियर. त्यसैले तपाईले हाइड्रोजन एटमको प्रब्लमलाई आज म डिस्कस गर्छु डिटेलमा, कन्सेप्ट क्लियर गर्छु. त्यसलाई तपाईले डेरिभेसन, कम्प्लिट डेरिभेसन गरेर राख्नु हो भने त्यही नै सबै एलिमेन्टको लागि हो. Only interactions will increase, number of leptons and number of nucleons will increase, and obviously several types of interaction will increase. So interaction को termहरू increase हुने हो. Relativistic छ भने massलाई पनि correction गर्नु पर्यो, etc. So this is for non-relativistic hydrogen atom. You know this. You know Lyman line, Balmer line, Passin line, Pfund line, and so on. तपाईँहरूले हामीले स्कुलमा पढाएको छौँ, 11-12 मा पढाएको छौँ. ओके,
यो सबै लाइनहरु चाहिँ अब्जर्भ गरियो एक्सपेरिमेन्टली तर के देखियो भने एक्सपेरिमेन्टली हेर्दाखेरि एक्ज्याक्टली थ्योरीले जुन लाइन जहाँनिर देखाएको छ नि जस्तै बाल्मरको यो कुन लाइन हो 6th 7th लाइन जुन देखाएको छ त्यो भन्दा एक्ज्याक्टली त्यो लाइनमा त्यहाँ नभएर सर्टेन पर है फरक ठाउँमा देखियो है त्यस्तै अब यता जति फरक देखियो नि सपोज यहाँनिर 10 माइक्रोन फरक देखियो भने यहाँ पनि 10 देखिनु पर्ने यहाँ पनि 10 देखिएन फरक 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 देखियो अनि त्यसपछि त्यो हाइड्रोजन यो त नन रिलेटिभिस्टिक हाइड्रोजन एटमको स्पेक्ट्रा हो नन रिलेटिभिस्टिक है सपोज हाइड्रोजन एटमलाई हिट अप गरौँ हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजनलाई तताउँ है फर्नेसमा राखेर तताउँ अनि धेरै हाइड्रोजन एटम जम्मा गरेर त्यसलाई बोइल गरौँ बोइलिङ पोइन्टसम्म पुऱ्याउँ अझै भेपराइज गरौँ त्यसो हुँदाखेरि फेरि अनि कुल डाउन गर्नु इन्क्रिज गर्ने माथि लग्ने अनि त्यसपछि फेरि फ्री हुन नदिने इलेक्ट्रोनलाई फ्री हुन नदिने इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर एकदम माथिसम्म पुऱ्याउने अनि फेरि तल लग्ने त्यसपछि स्पेक्ट्रा हेरौँ कुल डाउन हुँदाखेरिको एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रा हेरौँ त्यो स्पेक्ट्रामा पनि लाइनहरुमा चाहिँ जति थ्योरीले भने हुन्छ जति हामी डेराइभ गराउँछौँ त्यो भन्दा फरक फरक आउँछ त्यति मात्रै होइन कि अझै धेरै हाई इनर्जी अझै धेरै हिटअप गर्यो भने म्याक्सिमम हिटअप गर्यो भने रिलेटिभिस्टिक किसिमले कुदायो भने न्यूट्रल हाइड्रोजन एटमलाई त्यसपछि के देखियो भने त्यो बेलामा यो लाइन मात्रै रहँदैन कि योसँग अरु लाइनहरु पनि आउँछ सेटेलाइट लाइन्सहरु देखिन्छ है सो these are well known lines in exact position derived from the theory but experimentally it is found that the position of these lines differs अलिअलि फरक फरक भइरहेको छ त्यो फरक युनिफर्मिटी छैन दोस्रो कुरा हाई एनर्जीमा गइदियो भने त्यो लाइनमा डिफरेन्सेस पनि फरक हुन्छ अझै फरक भएर अझै रिलेटिभिस्टिक किसिमले कुदायो भने रिलेटिभिस्टिकली हामीले चाहिँ नि हाइड्रोजन एटमलाई डिल गर्यौं भने र एक्सपेरिमेन्टल स्पेक्ट्राहरु निकाल्यौं भने त्यसमा यो लाइनको बाहेक पनि अरु सेटेलाइट लाइन्स एउटा लाइनतिर झुम्म झुम्मिएको even not only 2 or 3 lines 10 sub lines राखेको हुन्छ एउटा लाइनको डटर लाइन्स राखेको थुप्रै लाइनहरु अब त्यो लाइनलाई एक्सप्लेन गर्न सबभन्दा पहिले ट्राई गरेको क्लाइन गोर्डन हामीले क्लाइन गोर्डनमा हाइड्रोजन एटमको प्रब्लम सल्भ गरेर डिस्कस गरेका थियौ नि क्लाइन गोर्डनको इनर्जीको एक्सप्रेसन थियो त्यो इनर्जीको एक्सप्रेसनबाट नमिलेको भनेर लास्टमा हामीले कन्क्लुड गरेका थियौ त्यो बेलाको सेटेलाइट लाइनसँगको सेपरेसन चाहिँ स्मल छ तर त्यहाँ क्लाइन गोर्डनको इक्वेसनले हाइड्रोजन एटम सल्भ गर्दाखेरि एकदमै separation चाहिँ longer separation देखिन्छ there is no consistency it is a 1000 times error limit error चाहिँ धेरै नै छ 10,000 times error देखियो so that was rejected okay and this is one beautiful thing probably some of you know this hydrogen atom अथवा इलेक्ट्रोनको कति धेरै इम्पोर्टेन्स छ भन्नुस् त इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु कति छ अहिले हामीसँगै त्यो बिना हामी बाँच्नै सक्दैन है तर त्यसलाई आँखाले हेर्न सकिया छ त इलेक्ट्रोनलाई हाउ इट लुक्स इलेक्ट्रोन कस्तो देखिन्छ त्यसै हाइड्रोजन एटममा प्रोटोन कस्तो देखिन्छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन कस्तो देखिन्छ त्यसलाई आँखाले हेर्नको लागि धेरै प्रयासहरु भयो र यो चाहिँ क्वान्टम माइक्रोस्कोपले यो 2000 probably 6 or 7 मा क्वान्टम माइक्रोस्कोपको कन्सेप्ट आयो 2009-10 तिर क्वान्टम माइक्रोस्कोप बन्यो र यसको एउटा एम चाहिँ थियो हाइड्रोजन एटमलाई रिजल्भ गर्ने एउटा सिंगल एउटै एटमलाई रिजल्भ गर्ने है so this is the first image यहाँ लेखेको छ this photograph shows the atoms electron orbital the first time we have ever been able to observe the wave function of an atom को wave function first time हेरेको 2010 तिर हेरेको है so it was very exciting days to capture this image scientists used a quantum microscope a device capable of seeing into the quantum realm quantum को रेन्जमा हेर्न सकिने यसरी हाइड्रोजन एटम as such atom लाई इलेक्ट्रोन मात्रले होइन यहाँ हेरौं यो इलेक्ट्रोनको एउटा क्लाउड हो त्यसपछि डीएफटी इस्टाब्लिश भएको डेन्सिटी फंक्सनल थ्योरी
You will use DFT later. र त्यस्तै हाई इनर्जी न्युट्रल हाइड्रोजनलाई इनर्जी हाई गरेर अथवा भन्नु रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा कुदाएर त्यसपछि त्यहाँको ट्रान्जिसनहरू हुन्छ नि लाइमन बार्बर पासिङ लाइनको कुनै एउटा लाइनको ट्रान्जिसन हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ हेरौँ त ट्रान्जिसन टाइम यो लार्जर टाइम हो फेम्टो सेकेन्ड हो है 190 फेम्टो सेकेन्ड स्पिड बढाउँदै गयो भने 37.8 फेम्टो सेकेन्ड भनेको एकदम फास्ट बनायो मतलब यो टाइम चाहिँ कम गर्यो टाइम एक्सट्रिमली टाइनी गर्ने भनेको टाइम स्मल मिन्स इनर्जी हाई F equals to 1 upon T. Okay. हाई इनर्जीमा हेरौँ त यी लाइनहरूको नेचर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लो इनर्जीमा यहीँदेखि नै ट्रान्जिसन देखिन्थ्यो है हाई इनर्जीमा पुगिसकेपछि ट्रान्जिसन चाहिँ यतातिर सिफ्ट भएर गयो you have transition here it is shifted you have a vacant or anomalies here so this sort of things have been observed in the recent times and it is solved by, it is well addressed by Dirac formulation. Directly, सबै इस्युजहरूलाई हाइड्रोजन एटमको स्पेक्ट्रामा देखेको इस्युहरूलाई एटमै राम्रोसँग देख्न सकिँदैन स्पेक्ट्रल इन्फर्मेसनबाट बुझ्नु पर्यो नि त्यसलाई ओके so this was the great attempt in the history of in the scientific history of mankind भनेर भनिन्छ अब डिरेक्टली के गर्नुभयो त्यो कुराहरू हेरौँ Okay, let's start from Dirac equation for a free particle. Free particle, obviously, neutral hydrogen. Covariant form of Dirac equation for a free part. Directly सुरुमा के सोच्नुभयो भने हाइड्रोजनमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा प्रोटोन हुन्छ दुईटै फर्मियोन हो त्यसैले इलेक्ट्रोनलाई हामीले बाउन्डेड इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल अथवा कुलम पोटेन्शियलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई त्यो फिल्डमा सल्भ गरिदियौँ भने एटमको प्रब्लम सल्भ हुन्छ हाइड्रोजन एटमको प्रब्लम भनेर उहाँले एज सच न्युट्रल हाइड्रोजन एटमलाई नै फ्री पार्टिकल so where m is the rest mass of direct free particle you know hydrogen atom is neutral because of electromagnetic force so it is electromagnetically neutral. So in the presence of, that's why you expect electromagnetic field inside the atom to make it neutral, okay? So in the presence of electromagnetic field, 4 momentum takes this form. P nu tends to P nu minus E by C E nu. This is vector potential. So I have already discussed about these things in my previous classes. It's effective ones are already discussed. Okay. So now I substitute this in equation, in Dirac equation. Dirac equation mainly P nu got how much. Okay. So this equation is Dirac equation, obviously. Dirac equation that is actually the motion of an electron. Electron la focus kar rahe hain aisa an electron of charge E in an electromagnetic field. That field is caused by neutral atom because of the presence of the nucleus. Causes such atom to be neutral. Okay. अब हामी इनर्जीमा बढ्ता कन्सर्न गर्छौं हाइड्रोजन एटमको डाइरेक्टली इनर्जी आइगन भ्यालुको एक्सप्रेसन निकालेर स्पेक्ट्रल लाइन्सहरुको जुन चाहिँ अनक्लियर कन्सेप्ट थियो त्यसलाई क्लियर हुन खोज्नुभयो that's why at first we deal the radial part of Dirac equation. We concern about the radial part of this equation, and you know radial part gives energy eigenvalue, angular part gives its orientation, and also other properties related to symmetry principles. Okay, so this is, let's consider this is the solution of radial part. This is the bispinal amplitude is a function of R. R is radial vector in that field, and you know this it has two possible energies, E plus and E minus, and this is for free particle. Okay. 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 Now, obviously, you know this is psi is wave function. This is an eigenfunction of I squared divided dt with the eigenvalue E. Because you know this, I squared divided dt psi equals to H psi.
Okay, H is Hamiltonian of Dirac particle. Okay, so you can write equation second. This is equation second. अगाडिको स्लाइडमा थियो as यसो हामी यो वेभ फंक्सनको ठाउँमा सबभन्दा पहिले हामी यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौँ. ओके, you see it has four components. Mu भनेको spatial part 1 2 3 मा जान्छ, त्यसपछि फोर्थ चाहिँ टेम्पोरल हुन्छ. मैले spatial र टेम्पोरल सेपरेट गर्छु. This is for spatial part. You see k runs from 1 to 3. It has something to do with directions x, y, and z. Okay, so this is for gamma k. Gamma k runs from 1 to 3. यो 3 सम्मलाई यहाँ सेपरेट गर्यो, 4 लाई यहाँ राख्यो. This is gamma 4. You know gamma 4? This is the gamma 3. Gamma k actually. Gamma 1 भइदियो भने चाहिँ नि यहाँनिर sigma 1 हुन्छ. These sigma are polyspin matrices. So you already know, I already discussed about this. Okay, this is gamma 4. And here for the temporal part, you have P4, 4 momentum, and the 4 vector potential, A4. Okay, so these are the spatial part. This means it contains Px, Py, and Pz. These are momentum. And this is also the spatial part. It has 3 components, x, y, and z, ax, ay, and az. This is for fourth component. And the rest part is here. And we have introduced bispinor amplitude here in terms of plus and minus. Plus refers to positive energy state, minus refers to negative energy state. There are 2 possible energy states for Dirac equations, for the solution of Dirac equation. Let's introduce this sort of formulation. U refers to U plus and U minus, where U plus is U1 and U2. Both possesses same energy state plus energy state with opposite spin. The spin of U1 is up and the spin of U2 is down. Similar to this. This is for negative energy state. So I believe you know this. Okay. So this is actually Dirac equation of electron in the influence of electrically neutral regime, that is hydrogen atom in neutral form, hydrogen atom. Okay, this is Dirac equation. What we have introduced is we have introduced effective momentum. We have introduced the momentum part as an effective in the presence of electromagnetic field. Okay, and you also know 4 vector potential. First 3 is A, Ax, Ay, and Az, and this is temporal. Temporal is pi by C. So pi means scalar potential or simply potential. I mean V one Coulomb potential. Okay. Okay. So here you should remember A4 is pi by C and P4 is E by C. E is energy. Okay. So I have just to cross mark. So probably you all know P4 means E by C. This is the temporal part of moment, for moment. Okay. And here pi by C is temporal part of vector potential. अब यहाँनिर यो 2 by 2 matrix को फर्ममा छ यसबाट दुईटा रिलेसन हामी लेख्न सक्छौं. If you write relation, you have here C बाहिर राखौं एउटा माथिकोबाट एउटा relation sigma dot. This sigma is polyspin matrices. You see, this is not the Dirac spin matrices. Dirac spin matrices भनेदेखि यहाँ prime चाहिन्छ. Okay, so these are polyspin matrices. So first equation is sigma dot this bracket for U minus, okay, and say, and this part, I have written VR instead of phi. Phi ko ठाउँमा, phi R ko ठाउँमा मैले VR लेखेँ. Okay, so this is in place of say phi. Phi ko ठाउँमा लियो लेखेँ. Okay, so you will get 2 relations.
here you have to add 3 matrices and then again equate it to 0 and 0 0 हुने भयो यतापट्टि है अनि त्यसबाट माथि माथिकोडा रिलेसन लेख्ने र म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्ने यता 3 और 3 वटा कम्बिनेसन जुन आउँछ नि त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा फ्लिप भएर आउँछ माथि तल भएर आउँछ त्यसैले यहाँनिर यदि u माइनस छ भने यतातिर u प्लस हुन्छ यो पार्ट ओके सो you have so do this you need a couple of lines in the absence of let's consider you have the magnetic field strength is very small or you have not applied magnetic field because you see the turning effect is because of the strong magnetic field. This will not work in very weak magnetic field because of electromagnetically neutral particle. So it has a almost null effect. So you can assume for electrically neutral atom, you can assume there is no magnetic field. So magnetic field strength or vector potential reduces to 0 in this case. For the neutral छैन partially ionized भएर electron jump गरेर माथि भएको छ भने यो appear हुन थाल्छ यसले turning effect देखाउँछ यो appear हुन okay so you have two relations यो Dirac equation बाट नै दुईटा रिलेसन आयो है अब यसमा हेरौं एउटा पार्ट छ सिग्मा डट p सिग्मा भनेको पॉलीस्पिन म्याट्रिक्स हो p मोमेन्टम हो तपाईलाई के थाहा छ भने सिग्मा प्राइम डट p भइदिए भने चाहिँ यो हेलिसिटी जस्तो हो भन्ने थाहा छ हामीले अगाडि डिस्कस गरेका हेलिसिटी को न्यूट्रिनो केसलाई डिल गर्दा है सो दिस इज नट द हेलिसिटी दिस इज सिग्मा डट p ओके अब यहाँ हेरौं यहाँ माथि u माइनस छ भने यहाँ u प्लस छ अब हामीले यो दुईटा इक्वेसनलाई अथवा अरु पनि कुरा इन्ट्रोड्युस गरेर यस्तो फर्ममा लेख्नु पर्यो कि एउटा चाहिँ u माइनस माइनस हुनु पर्यो अर्को u प्लस प्लस हुनु अनि बल्ल त्यसको एनालिटिकल सल्युसनहरु आउँछ यसरी प्लस माइनस माइनस प्लस भइदियो भने एक्ज्याक्ट सल्युसनको लागि न्यूमेरिकल मेथडमा जानुपर्छ है एक्ज्याक्ट सल्युसन आउँदैन त्यसैले केही वर्कआउटहरु पहिले हामी यहाँ गर्छौं यो बाइस्पेयर एम्प्लिट्युडहरु हो यसलाई हामीले डिरेक्ट इक्वेसनकै फर्ममा because this is a function of bisphere amplitude is a function of wave function. That's why you can replace u minus by psi minus u plus by psi plus. So these are amplitude bispinner relations. These are relations of functions or Dirac equations. Okay, हामीले रिप्लेस गरेर लेखौं किताबमा यस्तै गरी लेखा छ त्यसैले मैले लेखे केही जरुरी चाहिँ छैन अब यो पार्ट माथि पनि छ यो माथि पनि छ त्यसलाई हामी फोकस गर्छौं है सिग्मा डट p लाई मात्र पहिले we intend to write we want to see whether it shows the angular effect or not. What is the angular effect I will discuss. पहिले हामी एउटा आइडेन्टिटी बनाऊ हामीलाई एंगुलर इफेक्ट हेर्नको लागि नि यो p भने मोमेन्टम हो लिनियर मोमेन्टम l भनेको एंगुलर मोमेन्टम l तिर जानको लागि हामीलाई के चाहिन्छ l भनेको चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम हो है p भनेको लिनियर मोमेन्टम हो सो व्हाट वी वान्ट इज न्यूट्रल एटम मा त के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन त यसरी घुमिरहेको हुन्छ त्यसको एंगुलर इफेक्ट पनि त हुन्छ एंगुलर इफेक्ट पैदा गराउनु पर्यो डाइरेक्टली के गर्नु भने एंगुलर इफेक्ट को लागि आइडेन्टिटी पहिले बनाउनु र उहाँले यो p को ठाउँमा r राखेर रेडियली किनभने कन्ट्रोल त न्यूक्लियसबाट हुन्छ रेडियल वेक्टर त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि यो सिग्मा डट r को स्क्वायर पहिले सुरुमा हेर्नु हो है सिग्मा डट r स्क्वायर इज obviously this is r square okay this is delta ij if I equals to j if I equals to j then this is r square अब यो r square लाई तल ल्याइदिए भने यसको मतलब पॉलीस्पिन मैट्रिसेस को एउटा ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी सिग्मा j होस् सिग्मा x सिग्मा z j होस् जुन पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा गएको होस् त्यसको स्क्वायर र r स्क्वायर इक्वल्स टु 1 हुन्छ यु सी सिग्मा डट r स्क्वायर यसलाई हामीले फेरि तल राखिदियौ r स्क्वायर हैन 1
भनेको यो एउटा यस्तो आइडेन्टिटी हो डिरेक्टली एउटा पेपरमा यसलाई डिस्कस गर्नुहुन्छ यो आइडेन्टिटी युज गरेर लिनियर मोसनमा मात्रै डिल गर्न सक्ने इक्वेसनहरूको एङ्गुलर इफेक्ट स्टडी गर्न सकिन्छ एङ्गुलर इफेक्ट स्टडी गर्न सकिन्छ किनभने तपाईको पोटेन्शियल जुन छ नि कुलम्बियन पोटेन्शियल हो त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकली न्यूट्रल एटम हाइड्रोजन एटम कुलम्बियन पोटेन्शियल त आर को फंक्सन छ त्यसले यसलाई पनि यसको पनि स्पिन प्रोजेक्सन यसको एङ्गुलर इफेक्ट हेर्नु पर्यो स्पिन प्रोजेक्सन हो पर्टिकुलर डिरेक्सन है त्यसको एङ्गुलर इफेक्ट हेर्नु पर्यो त्यसले उहाँले यो आइडेन्टिटीको हेल्प लिनु अनि उहाँले के गर्नु भने यो जुन सिग्मा डट पी छ यो सिग्मा डट पी इक्वल्स टु सिग्मा डट पी र यो बीचमा चाहिँ यो भनेको 1 हो सिग्मा डट आर स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर इज 1 उहाँले यो 1 राख्दा त केही फरक परेन त्यसले सिग्मा डट पी को अगाडि हामी उहाँले 1 राख्यो त्यसपछि यो सिग्मा डट आर स्क्वायर छ स्क्वायर दुईटा लेख्न सकियो सिग्मा डट आर इन्टु सिग्मा डट आर है सिग्मा डट आर इन्टु सिग्मा डट आर इज फर सिग्मा डट स्क्वायर अनि सिग्मा डट पी अलरेडी छँदैछ उहाँले सिग्मा डट आर बाइ आर स्क्वायर र यो एउटा बन्डल जुन छ नि सिग्मा डट आर यो पलिस्पिन म्याट्रिसेस यो रेडियल भेक्टरतिर तर यो रेडियलतिर होइन कि यो लिनियरतिर यो दुईटाको प्रोडक्ट के हुँदो रहेछ भन्ने हेर्न कोसिस गर्नु This was one beautiful workout made by Dirac. Okay? So हेरौँ के हुँदो रहेछ आइडेन्टिटी बनाउनु भयो आइडेन्टिटीलाई सिग्मा डट पी मा लगेर राख्नु ओके सो यो वास्तवमा चाहिँ नि यो सिग्मा डट पी नै हो यो सबै किनभने सिग्मा डट आर स्क्वायर बाइ आर स्क्वायर भनेको त 1 हुन्छ दिस इज सिग्मा डट पी ओके अब यसलाई मात्रै फोकस गरौँ हामी यसमा पनि सबभन्दा पहिले सिग्मा डट आर मात्रै फोकस गरौँ न सिग्मा भनेको पलिस्पिन म्याट्रिक्स हो कुनै एउटा डिरेक्सनको लिउँ न सिग्मा एक्स लियो भने यो पनि एक्स हुन्छ सिग्मा एक्स लिउँ यो पार्ट मात्रै ध्यान दिन्छौँ है सिग्मा एक्स इज दिस पलिस्पिन म्याट्रिसेस एक्स इज एक्स हो त्यसले हामी डायगोनलमा राख्नु पर्यो 2x2 बनाउँदा यस्तो हुन्छ इफ यु मल्टिप्लाई इट यु गेट दिस सिमिलरली यसको सिग्मा डट आर भनेको त सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड सो यु हेभ टु find out sigma y, sigma z in the similar fashion. So you know what is sigma y, what is sigma z. So you can do it. अब यो तीनटैलाई जोडिदिए पनि बल्ल यो आयो sigma dot r. Let's sum these three matrices. So what you get is you get this sort of matrix. Sigma dot r is this. Okay. Here you see you have a ladder. Beautiful thing is here you have a ladder x minus iy x plus iy ladder operator or you see this is a complex representation in 3 dimensions. So this is a plane obviously there should be another axis that is z axis. Okay. अब हामीले अघि त सिग्मा डट आर को लागि गर्यौं अब p को लागि पनि गर्न सकिन्छ नि सिग्मा डट p you know polyspin matrices. You also know px भनेको डायगोनलमा राख्ने हो p को पनि त्यस्तै काम कारबाही गर्ने हो तपाईले त्यो गर्नुभयो भने अगाडिको जस्तै ठ्याक्कै यस्तो म्याट्रिक्स आउँछ सिग्मा डट p इक्वल्स टु दिस 2x2 म्याट्रिक्स pz अघि zz यहाँ थियो यहाँ ल्याडर थियो यहाँ पनि ल्याडरै छ त्यहाँनिर xyz मा थियो यहाँनिर छ px py pz मा है pp लाई हटाइदिएर यो सफिक्सलाई माथि लगिदियो भने अगाडि पर यो सेम हो ओके अब हामी के गरौँ भने यो दुईटाको प्रोडक्ट जुन छ नि त्यो हेरौँ के हुन्छ अघि हामीले यसरी घेरेर राखेको थियौ नि है सो दिस इज फर सिग्मा डट आर एन्ड दिस इज फर सिग्मा डट पी इफ यु मल्टिप्लाई दिस टु यसलाई मल्टिप्लाई गरे यो फर्ममा आयो दिस इज एक्चुअली यु नो दिस इज फर्स्ट इज p11 दिस इज p12 एन्ड लास्ट वान इज p22 accordingly this is p21. So you know P11 and P22 and also other component. Let's take what is P11. Let's check what is P11. You mathi ko matrai liu.
P11. P11 is this. अब यसमा हामी XYZ र P लाई सेपरेट गरौँ यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ 4 वटा टर्म आउँछ यसमा 5 वटा टर्म हो 5 वटा टर्ममा XYZ मात्रै भएको टर्मलाई सेपरेट गर्यो 5 वटा टर्ममा चाहिँ ZPZ XPX YPI PY हुँदो रहेछ तीनटा टर्म अरु I भएको दुईटा टर्म हुँदो रहेछ यस्तो टाइप यहाँनिर हेरौँ त एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फिचर आयो यो हेरौँ त XPY minus YPX. This is actually curl. This gives a rotational effect here. You say in third component को curl because you know this. You know angular momentum. This is angular momentum. R cross P, and in matrix form you have this. So if you take the third component, your third component हामीले take लियौं भने third component को L3 हो L3 लाई लियौं भने XPY minus YPX. This is the third component. IL3 जस्तो पो भएछ हो सुनिरहेछ है Yes, sir. Okay. So this is the third component. You see, that's why I have written it here in this way. The first part, this is R dot P. This is R dot P plus I L3. This is, you see, L is angular momentum. So first component shows the angular effect. This shows the angular effect. But you see, this is in complex form. I macha. Okay, we need to understand it later. Okay, so this is all about first term. So what is about second term, third term, and fourth term? If you do similarly, यसलाई नि हाइड्रोजन एटम प्रब्लमलाई तपाईले सबै गरौँला मैले कतिपय ठाउँमा जम्प गरेको छु है पछि पनि जम्प गर्छु यो टोटल हामीले नर्मल पेजमा डेराइभ गरे पनि 16 17 18 पेज हुन्छ अहिले हामी हाफ वे सम्म पनि आएका छैनौं भर्खर स्टार्ट गरिरहेका छौं है यो एउटा सबै राम्रोसँग गर्नु र बुझ्न पनि कोसिस गर्नु है P11 we already discussed. So the angular effect, if you do same for other three terms, P12, पहिले P22 मा हेरौँ न P22 मा चाहिँ P11 जस्तै आउँछ है 11 जस्तै आउँछ यो दुईटामा अलिक फरक आउँछ के आउँदो रहेछ So the last मा हेरौँ R dot P minus IL3 अगाडिको पनि हाम्रो त्यस्तै आएको है यो दुईटामा चाहिँ नि P12 र P21 मा चाहिँ नि कि त L1 आउँछ कि L2 आउँछ You see, you have free form from angular effect here, also in the first term. But here you have both L2 and L1. Yes, सबै नेगेटिभ नेगेटिभ छ नि त दुईटा प्याकेट हुन्छ दुईटा प्याकेटले angular effectहरु दिन्छ L2 plus IL1 L2 minus IL1 R dot P minus IL3. So first and third term gives the L3 and second and third term first and last term gives the L3 second and third term gives both L1 and L2 in different form. But you see, these are the complex form. Complex for a free भएको form पनि छ दुईटा component मा okay. So substituting these values in equation 7 अब यहाँनिर हामीले यिनीहरुको ठाउँमा यो राख्यौं भने के आउँदो रहेछ भने यस्तो So sigma dot R into sigma dot P, this gives the angular effect. So spin लियो त spin हो नि त polyspin matrices हो spin ले गरेर पनि angular effect देखाउँदो रहेछ This was a very different thing discovered by Dirac. Spin projection ले angular effect हुँदो रहेछ त्यसको लागि angular motion मै जानुपर्ने जरुरी हुँदो रहेछ If you separate this matrix, यसमा भएको R को पार्टलाई R dot P को पार्टलाई यसलाई सेपरेट गर्दियौ र angular पार्टलाई मात्रै यता लेखौं L को पार्टलाई मात्रै लेखौं So you have this very beautiful form. Okay.
So again, if you write this equation in a standard form, you get this product will give R dot P, this plus I times L3 polyspin matrix, L2 polyspin matrix, L1 polyspin matrix. Automatically, this takes this form. Okay. Okay. So now in a better form, in a smart form, you can write R dot P I, this identity, taking it out, and I times L3, and this is sigma 3 or sigma Z, this is sigma Y, this is sigma X. So you have this form for this R, this product. अब हामी ब्याक जाउँ भनेको यो खालको इक्वेसन आयो सिग्मा डट आर सिग्मा डट पीमा यो इक्वेसन आयो अब आर डट पीलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ आर डट पीलाई minus I S got P is momentum operator, minus I S got D by dr or D by dx is P. Okay. And S got is uncertainty between position and momentum. So you can write minus I S got R D by dr instead of this R dot P. Okay. अब हामीले अघि के गरेका थियौँ भने हाम्रो डिरेक्ट इक्वेसनमा सिग्मा डट पी भएको हुनाले सिग्मा डट पीलाई आइडेन्टिटीको हेल्पले यो स्क्वायर भनेको आइडेन्टिटी थियो त्यसको हेल्पले यो फर्ममा लेख्यौँ र यसको वर्कआउट चाहिँ हामीले गरिसक्यौँ अब हामी यो कुरा डिरेक्ट इक्वेसनमा राख्न सक्छौँ सिग्मा डट पी इज दिस है So it is rather interesting to see that the spin projections produces angular effects in terms of obviously angular momentum. Now we need to write solution of equation 2, equation 7. This is your direct equation. Solution of direct equation by introducing spin angular functions. You have a direct equation. हामीले यो डिरेक्ट इक्वेसन अगाडिको स्लाइडहरुमा यहाँसम्म पुगेका थियौं र यो सिग्मा डट पी लाई मात्रै हामीले एंगुलर इफेक्ट देखाउँछ कि देखाउँदैन भनेर आइडेन्टिटी जेनेरेट गरेर यो फर्ममा लेखेका थियौं त्यसपछि यो दुईटा प्रोडक्टको भ्यालु यस्तो आएको भनेर लेखेका थियौं यहाँ एंगुलर इफेक्ट देखियो है यसले पनि इन्टिग्रेट गर्दा एंगुलर इफेक्ट देखाउँछ ओके ओके अब हामी के गर्छौं अब डाइरेक्टली के गर्नु भने जब एंगुलर फंक्शन स्पिनले चाहिँ एंगुलर इफेक्ट देखाउँछ भने स्पिन एंगुलर फंक्शन डिफाइन गर्नु or introduce गर्नु स्पिन एंगुलर फंक्शन रेडियोस्टिक पार्टिकल को स्पिनले एंगुलर फंक्शन देखाउँछ एकदम प्रोमिनेन्टली देखाउँछ त्यसलाई हामी नन रेडियोस्टिकतिर लग्दै गयो भने त्यो एंगुलर फंक्शन चाहिँ डिमिनिश भएर अथवा लेस इम्पोर्टेन्ट भएर श्रिंक भएर जान्छ So this is your general solution. So in all cases, this is your general solution. You know this. So what Dirac did is he introduced angular function. You see, this is your y चाहिँ spherical harmonics को लागि लेखिन्छ नि त है यो चाहिँ radial parameter energy को लागि उहाँले introduce गर्नुभयो this is actually wave function so it connects all angular parts this is y refers to plus refers to positive energy state negative minus refers to negative energy state right? So this is for the observable this is for the complex conjugate of that observable J3 is for J is obviously total angular momentum 3 refers to Z direction and here you have angle JL angular momentum for positive energy state okay so यो चाहिँ नि एंगुलर इफेक्ट देखाउने पार्ट थीटा र फाइ को पार्टलाई उहाँले यसरी लेख्नुभयो र यो पार्ट चाहिँ एनर्जीलाई डिल गर्छ भनेर लेख्नु
Okay. Okay, fine. The spin angular functions, these are spin angular functions. यसको बारेमा चाहिँ अलि धेरै हामीले अझै यसको आइगनभ्यालु इक्वेसन्सहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले त्यति धेरै यो कोर्समा छैन पढ्नु पर्दैन जस्ट एंगुलर फंक्शन इन्ट्रोड्युस गरेको मात्रै पढ्ने र यसलाई लिएर गर्ने तपाईले सम्झनु पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने स्पिन एंगुलर फंक्शन यो दुईटा छ नि they are actually eigenfunctions of j square j3 j3 means j rho 3 refers to z direction l and s square and there is a couple of numerical in your textbook your eigenvalue equations are numerical textbook so already solves so do this हाम्रो QFT को जुन सेट छ नि क्वेशन्सहरुको त्यसमा यो न्यूमेरिकल राखेको छ र स्टुडेन्टहरुले सल्भ गरेछ to find the eigenvalues of j square यिनको eigenvalue निकाल्नलाई one can use pseudo scalar operator यस्तो खालको pseudo scalar behavior of bilinear probably you have studied this one नीरजले पढाएको हुनुपर्छ pseudo scalar operator sigma dot r by r use गरेर सल्भ गर्ने हो अग्रवाल प्रकाशको पेज नम्बर 523 मा इतिहास अलरेडी सल्भ गरेछ यस्तै किसिमले एउटा गरेछ अरु पनि त्यसैगरी गर्न सकिन्छ धेरै सानो धेरै लामो पनि छैन so up to now what we have done is we have a Dirac equation माथि र तल Dirac equation हो त्यसपछि हामीले एंगुलर इफेक्ट पैदा गर्नको लागि डिरेक्टली एजम्पसन्सहरु राखेर यो फर्ममा लेख्नु हो र एंगुलर इफेक्ट आयो र एंगुलर स्पिन एंगुलर फंक्शन डिफाइन गर्नुभयो र जनरल सोलुसनमा एकोमोडेट हुनुपर्छ भनेर इफेक्ट देखिसक्यो यहाँ स्पिनले गरेर हुने इफेक्ट देखिसक्यो भने जनरल सोलुसनमा पनि क्यारी गर्नुपर्छ भनेर ओके अब हामी के गर्छौं भने यो सिग्मा डट पी लाई यहाँ राख्छौं जुन आएको छ नि यसलाई हामी यो सिग्मा डट पी को ठाउँ कुनै एउटा इक्वेसन लिने माथिको यहाँ इन्सर्ट र यसलाई वर्कआउट त्यो सँगसँगै अरु के गर्छौं यहाँ यो भनेको के हो पोटेन्शियल हो कुलम्ब पोटेन्शियलको एक्सप्रेसन राख ओके एउटा कुरा मैले भन्न छोडे यो एक्चुअली यो जीआर भनेको रेडियल प्यारामिटर हो we define small g in this way capital GR equals to radial parameter into small gr so this is the assumption basic assumptions we want to write differential equation in the form of capital letters capital F and G okay so if you insert this if you insert sigma dot p in this equation and also the insert these things insert this thing first insert this psi को ठाउँमा हामीले psi plus psi minus यतातिर जुन एंगुलर फंक्शन थियो नि अघि त्यो राखेको थियौ त्यो राख्ने सिग्मा डट पी को ठाउँमा यो ब्र्याकेट राख्ने अनि भीआर को ठाउँमा पोटेन्शियल अहिले मैले लेख्छु त्यो कुरा राख्ने र सिम्प्लिफाई गरे पनि अहिले पोटेन्शियल राखेको छैन पोटेन्शियल राख्नुभन्दा अगाडि simplify गरेर नि यस्तो इक्वेसन आउँछ C is called dF by dr F is this K by RF and this is the same here you have Z so similarly you have another relations it should be noted that okay so H got K is momentum H got K is momentum and this H got square K square for relativistic particle is J is total angular momentum plus half square H got square यो चाहिँ हामीले क्लाइन गोर्डनमा पनि हामी रिलेटिभिस्टिक हुँदाखेरि मोमेन्टम यति हुन्छ भनेर निकाले र अहिले डिराकले पनि डाइरेक्ट युज गर्नुभएको हो हाम्रो बुक हाम्रो टेक्स्ट बुकमा पनि डाइरेक्ट लेखेको छ सो यु शुड रिमेम्बर दिस त्यहाँ भएको के छ हियर के इज एक्चुअली related to momentum it's got K is momentum
बुझ्नको लागि if this k is greater than 0 or if it is positive, then spin is said to be anti-parallel. If it is negative, spin is parallel to the total angular momentum. In the non-relativistic limit, it is anti-parallel for greater than 0 and less than 0. Negative is for parallel to the total angular momentum in non-relativistic limit. So you can also show equation 10, this equation for non-relativistic limit. This is for relativistic limit. For non-relativistic limit, h got square k square equals to j into j plus 1 h got square. Okay, this is also one small homework to convert this into this, because we want to write eigenvalue equations of the Dirac equation in the last page. So we need relation. We need expression for momentum s got k in both relativistic and in order to check also in non-relativistic limit. So I have written these two things. For hydrogen atom, we put now we put this potential, Coulomb potential instead of VR. यहाँनिर यो राख्ने सँगसँगै अरु पनि सब्स्टिट्युसन केही गर्छौं हामी यो e minus mc square e plus mc square यस्तो टर्म छ let's introduce a and b coefficient for mc square minus e by c square mc square plus e by c square. Okay, so gamma, let's also introduce gamma. Gamma is ZE square by C square. This is exactly similar as what we have done in Klein-Gordon formulation. Okay, and here this is ZE square by C square is Z alpha, and alpha is fine structure constant. If you look at here, fine structure constant alpha equals 1 upon 137. And again, introducing rho in this way, you have introduced A and B. So say rho equals to 2 square root of AB times R. This is the radial parameter. Rho is proportional to R. यो कुरा इन्ट्रोड्युस गर्यौं अब हामीले यो इक्वेसन यो कुरा सम्झिनै पर्छ तपाईहरुले त सम्झेर लेख्नै पर्छ प्र्याक्टिस धेरैचोटी गर्नुपर्छ यो इन्ट्रोड्युस गर्नु र वर्कआउट पनि गर्नु सिम्प्लिफाई पनि गर्नु म सिम्प्लिफाई गर्दिन डाइरेक्ट टेक्स्ट so if you introduce this in Dirac equations in equation 11 and solve it, you found these two relations. अब हाम्रो केमा गयो रोमा गयो d by d rho minus k by rho f by square root of a and so on. त्यस्तै अर्को इक्वेसनमा फरक कहाँ हुन्छ फरकलाई मात्रै मैले डिफरेन्ट कलरले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु सो डु वर्कआउट योरसेल्फ त्यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नलाई वर्कआउट गर्नु So now we need these two equations. अब यो दुईटा इक्वेसन okay. Now we add these two equations and also we subtract these two equations. First, let's add these two equations. दुईटा इक्वेसनलाई हामीले एड गरौँ भनेको दुईटा इक्वेसनको बिहेभियर जे जस्तो देखाउँछ त्यो बिहेभियरलाई हामीले जोडौँ जोडेर अनि अर्को चाहिँ दुईटा इक्वेसनको डिफरेन्सेसलाई हेरौँ के हुन्छ पहिले बिहेभियरलाई जोडौँ त्यसको डिफरेन्सेस फिल्टर आउट गरौँ एउटाबाट अर्को कुराको अर्को प्रोसेस अर्को बिहेभियरलाई subtract गरौँ filter out गरौँ है if you simplify this okay k by rho is this one यहाँ simple simplify गरे हो f भनेको rf हो g भनेको rg हो यसरी हामीले यो खाली ग्रीन र रेड भएको मात्रै लेख्या हो फेरि यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरे भने सबै टर्मलाई सिम्प्लिफाई गरे भने चाहिँ र फेरि सर्टेन कुरा हामी एड गर्छौं लेट्स इन्ट्रोड्युस r plus minus rho equals to f by square root of a plus minus g by square root of b यो सब गर्नलाई डाइरेक्टली पहिले धेरै अर्को खालको वर्कआउट गर्नुभयो डाइरेक्ट सक्सेस भएको बाटो जताबाट जानुभयो त्यही बाटो मात्रै हामी गर्छौं so he introduced again lambda in terms of gamma. This is more or less similar to Klein-Gordon case when they attempted to solve hydrogen atom. Okay, again mu
introducing mu in terms of gamma. Lambda also in terms of gamma, mu also in terms of gamma. And we want to write f and g in the form of R. This gives the angular effects. Angular effects सँगसँगैको चाहिँ नि फङ्सनहरु रेडियल प्यारामिटरहरु दुवैको कम्बाइन इफेक्ट चाहिँ नि R मा हुन्छ भनेर यसलाई लेख्यौं. So substitute this in previous equation. What you get is, you get relatively smart equation. Rho d rho by R plus lambda minus half rho R plus also R plus equals to 0. एउटा standard differential equation जस्तो आयो नि कन्सेप्ट. This is when adding these two equations. When subtracting, what you will get? Similarly, when we subtract equation 13 from 12, you get, when you subtract these two, यसबाट यो subtract गर्दिने, subtract गर्दाखेरि र similar किसिमबाट introduction पनि introduce गरेको कुरा पनि R plus minus त्यसै गरी गर्छ. जे कुरा छ म्युहरु यहाँ म्यु पनि छ है, म्यु in terms of gamma छ, त्यही किसिमले introduce गरे पनि यस्तो खालको subtract गर्दै गयो. अब हेरौं त यहाँ R minus R plus आयो. अघि हामीले एड गर्दा थियो R plus R minus थियो. अब यो दुईटा इक्वेसनलाई हामीले युज गरे भने R plus minus मा ल्याउन सक्छौं. एउटा इक्वेसन ल्याउन सक्छौं. Now we eliminate R plus from 14 and 15. You can do this in your way. आफ्नो किसिमले गर्नुस्, जसरी गर्नुस्, यो तीनटालाई एलिमिनेट गर्नको लागि यो R minus को एक्सप्रेसन योबाट निकालेर यसमा राखिदिनुस् अथवा अपोजिट किसिमले गर्नुस्. So whatever the steps you adopt, you will get equation in terms of R minus and minus takes this form. D square by d rho square. You have to differentiate the above equation, one of the above equation, to combine these two. You get this form. Okay. अब यसको हामी एसिम्प्टोटिक यो इक्वेसन त हामी कम्बाइन भइसक्यो. R minus मा आए पनि एउटै फर्ममा आइसक्यो है. अब यो इक्वेसनको R tends to infinity भनेको rho tends to infinity. R is proportional to rho. R tends to infinity अथवा rho tends to infinity मा यसको एसिम्प्टोटिक बिहेभियर कस्तो हुन्छ हेर्छौं. R tends to 0 मा हेर्छौं, इन्फिनिटी मा हेर्छौं र इन बिट्विन हेर्छौं. र तीनटामा आएको सल्युसनबाट जेनरल सल्युसन निकाल्छौं. Okay. Here I have written as R tends to infinity, rho tends to infinite. Asymptotic behavior, this equation takes this form. R tends to infinity, rho tends to infinity, when 1 upon rho, your term 0, even 0, even sano term. R tends to infinity, rho tends to infinite. Okay. So at rho tends to infinity, you have only this form. D square by d rho square, R minus 1 upon R. Very simple equation. यसको analytical solution सजिलैसँग आउँछ. यसको analytical solution के हुन्छ? General solution at R tends to infinity or rho tends to infinity is simply e to the power minus half rho, minus half rho. This is the solution when rho tends to infinity. Now, what will be the solution when R tends to 0 or rho tends to 0? 0 or infinity ma nikalne and in between ma nikalne. So near the origin means R tends to 0. ठ्याक्कै R tends to 0 भइदियो भने सल्युसनै आउँदैन. Near, very near to the origin. Okay. So at R tends to 0, only this term is in comparison with this term. If this is very, very small, this is very, very large. So in comparison with these two terms, you can neglect it out. 1/4 is 0.25 only. So if you neglect it out and
write the remaining part in a standard form, you get this form, d square or d rho square r 1 upon rho d by d rho r. And this factor, this is also interesting factor, k square minus lambda square by rho square r equals to 0. So general solution of this equation, this is homogeneous differential equation. अगाडिको इक्वेसन जुन थियो नि homogeneous differential equation हो, you can perform this, you can find the solution by substitution method. I have written solution directly. So r minus is rho to the power k square minus lambda square square root. Okay. So let's assume this power part, this part is simply delta. So you can write rho to the power delta 1. Your solution चाहिँ आयो r equals to 0 मा, r tends to infinity, r tends to 0 मा, r tends to infinity मा चाहिँ अहिलेको solution आएको थियो है, exponential मा आएको थियो. We discuss about possible solution at extreme limits. भित्तामा r tends to 0 infinity मा discuss गर्यौं. The general solution at any r in between these two should take this form. यो चाहिँ नि एउटा भित्तामा हो, r tends to 0 मा हो, यो solution r tends to infinity मा हो. अब बीचको solution चाहिँ suppose d as a function of rho हुन्छ भनेर imagine गर्नु. This is proportionality constant. Okay, extreme limit को solution राख्यौं. So this obviously it has something to do with amplitude. This is the solution in between. Okay, now what we do is we introduce this in equation and in our parent equation. अब यो equation मा हामी r minus rho को ठाउँमा यो कुरा introduce गर्छौं. Extreme limit को solution निकाल्यौं. अब त्यसमा parent equation मा governing equation मा हामी त्यहाँ राखिदिन्छौं. If you substitute this and solve this, you have to do this, okay? You get one very standard form. यो equation यस्तो form मा हामी equation पाउँछौं. Rho d square by d rho square, capital D rho मा equation आउँछ नि, यहाँ d rho छ है, 2 lambda plus 1 minus rho d by d rho, capital D rho, and this difference capital D rho equals to 0. So this is actually, this is one of the beautiful relation that is already a special function. This is confluent hypergeometric differential equation. हेर्नु त directly के गरेर एउटा स्पेशल फंक्सन दिनु, बेसल इक्वेसन जस्तै एउटा स्पेशल फंक्सन तिर ल्याउनु हो. एंगुलर इफेक्ट हेर्नु हो, त्यो चाहिएको थियो. त्यसपछि confluent hypergeometric differential equation मा ल्याउनु. So probably you understand this equation, confluent hypergeometric differential equation. You have studied this. You will also study this in 4th semester while solving the Rutherford, generalized Rutherford formula. Scattering good, interesting formula. So you have this relation. This is confluent hypergeometric equation. Standard equation I see with this general solution method हामीलाई थाहा हुन्छ. Confluent भनेको के हो अगाडि पनि probably हामीले डिस्कस गरेका थियौं. Confluent भनेको merging of singular points है, of families of differential equation. Differential equation को family को यसको पनि family हुन्छ यहाँ, किनभने यिनीहरुको भ्यालुजहरु फरक भइदिए भने family बन्छ इक्वेसन को. त्यो family को चाहिँ singular pointहरु merge भएको छ भने त्यसलाई merge हुनु भएछ भने confluent भन्छ. यो confluent को definition हो, probably मैले कतै यो लेखिसकेको छु. This is very a confluent hypergeometric function is a solution of confluent hypergeometric equation, which is a degenerate form of hypergeometric differential equation, where two of the three regular singularity merge into an irregular singularity. And this equation has been proposed by John Willis in the year in 17th century. धेरै पहिले नै विलिसले बेसलको कन्टेम्पोरेरी हो, उहाँले इन्ट्रोड्युस गरे हो र उहाँले सिंगुलारिटीलाई डिफाइन गर्नुभएको छ. यो कोर्समा परेन है यो स्लाइडको तलको कुराहरु, मतलब बुझ्नको लागि मात्रै हो. So there are regular singularity, so where the growth of solution is bounded. हाम्रो केसमा त्यही हो नि त, growth of solution should be bounded. न्यूट्रल एटम को केस हो by an algebraic function.
Irregular singularity meaning well, the full solution set requires functions with higher growth rate. Growth rate higher हुन्छ, bounded अथवा unbounded को कुराकानीसँग मतलब हुँदैन। अब यो पनि मैले चाहिँ तपाईहरु सम्झिनको लागि लेखेँ, लीजेन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनमा रेगुलर सिंगुलर पोइन्ट प्लस माइनस 1 र इन्फिनिटीमा हुन्छ है। बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा रेगुलर सिंगुलर पोइन्ट हुँदैन, इरेगुलर सिंगुलारिटी एक्जिस्ट गर्छ। कहाँ? इन्फिनिटी। हर्माइटमा पनि इरेगुलर, कहाँ? इन्फिनिटी। बेसेल र हर्माइटमा इन्फाइनाइटमा। तर लीजेन्ड डिफरेन्शियल इक्वेसनमा रेगुलर सिंगुलारिटी हुन्छ प्लस माइनस 1 र इन्फाइनाइट। ओके, and hypergeometric को कुरा अघि हामीले गरिहाल्यौं। Hypergeometric equation has regular singular points at 0, 1 and infinity. Like Legend differential equation 0, 1, 0 मा यहाँ छैन, यहाँ प्लस माइनस 1 र इन्फिनिटी। So its solution of hypergeometric differential equation is in this form. यसमा यसरी लेखिन्छ, यफ लेखेर नि यो एउटा अलिकति तल एउटा सिधा लाइन तानिन्छ र अलिकति माथि एउटा लाइन तानिन्छ है। यसको भेरिएबललाई यसरी लेखिन्छ, माइनस n c and z सेमिकोलन राखिन्छ। यसो n c z को फर्ममा यस्तो सिरिजमा जनरल सोलुसन आउँछ। ओके, अर्को वे पनि छ जनरल सोलुसन लेख्ने, गामा फंक्सनबाट। This is one way, this is another way. This is the gamma function of c. You know what is c here. C is here, z is here, you have variables here. हामीले हाम्रो इक्वेसनमा पनि यस्तो खालको पाएको थियौं। डी रो को जनरल सोलुसन हाम्रो पहिलो चाहिँ यो माइनस n को ठाउँमा डेल्टा माइनस लेम्डा हाम्रो केसमा, c को ठाउँमा 2 डेल्टा प्लस 1, z को ठाउँमा रो, यो हाम्रो। अब यही कुरा यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर अथवा यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर गामामा सब्स्टिट्युट गरेर गामा फंक्सनमा अथवा यहाँ गरेर तपाई सोलुसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, so this is so Dirac wrote this as the solution of Dirac equation. अब यहाँ हेरौं, यो चाहिँ के हो, यो n हो, n माइनस रो, यसरी यो चाहिँ नि एउटा z हो। यसरी यो Dirac इक्वेसन hypergeometric confident hypergeometric equation को जनरल सोलुसन Dirac इक्वेसन को जनरल सोलुसन भयो। तर भेरिएबल्सहरु आफ्नो खालको छ यहाँ है, त्यो भेरिएबललाई हामीले केयर गर्नुपर्छ, त्यति हो। Okay, so this can be acceptable only if this difference, यो difference minus n हो नि त। Obviously this takes care radial part, किनभने हामीले radial part तिरको बाट एनर्जी आइगनभ्यालु निकालिरहेको छौं। So this is the quantum number, like a principal quantum number, we call it radial quantum. Now using, these are our substitution. If you use this substitution, you can find expression for E, energy eigenvalue. यो हामीलाई थाहा छ A र B भने के हो, यसमा सब्स्टिट्युट गरौँ। A र B है सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने यस्तो खालको हुँदो रहेछ। यो भनेको डेल्टा प्लस nr हो। त्यतैतिर सल्भिङ फर एनर्जी आइगनभ्यालुको लागि इक्वेसन निकाल्दा यस्तो फर्ममा आयो। फेरि गामाको भ्यालु र डेल्टाको भ्यालु इन्सर्ट गरिदियो भने यस्तो फर्म एनर्जी आइगन। So if you simplify this or if you expand this using binomial expansion, this will be the same if Sommerfeld's fine structure formula is subtracted. Okay. Expanding this 25, you get this form, and this is one of the beautiful formula where n equals to total principal quantum number equals to nr, radial quantum number plus k, and k factor is obviously j into j plus half. This comes from the multiplicity factor for quantum number. So therefore, each state of hydrogen atom can be characterized by n, r, k, and j. Therefore, our general solution of equation 17 takes this form. This is the general solution for hydrogen atom. Okay, if you substitute D, expression for D here, you get general solution. Expression for D is the solution of confident hypergeometric function. This is the solution. Okay, so this is for R minus.
If you do the same for R plus, अगाडिदेखि नै अलिकति लामो वर्कआउट तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले अलिकति लामो खालको पाउनु. Here you have C by K minus this. Obviously, at the boundaries, your solution is the same. This is at 0, this is at infinite. And here you have minus NR times these two terms. These are the solutions of conferred hypergeometric functions for R plus. So these two, so 27 and 28 are our required eigenfunctions. Required general solutions of the radial part of the Dirac equation for hydrogenating. Okay, so do this. यसलाई पुरै कपीमा सिलसिलेवार किसिमले डेराइभ गर्ने एउटा मात्रै होमवर्क म सबै ब्याचको डेरिभेसन गरिसकेको लगभग सबै स्टुडेन्टको हेर्छु है. मलाई डेरिभेसन गर्ने सिंगल पीडीएफ फाइल बनाउने अनि पठाउने. यो दुईटा एक्सप्रेसनसम्म डेराइभ गरे हुनुपर्छ. कतिपय ठाउँमा मैले स्टेप जम्प गरेको छु. कन्सेप्चुअल कुराहरू मात्रै मैले डिस्कस गरे आज र लिङ्क गरे र जे गर्नुपर्ने हो एक्सेप्ट बिचबिचमा होमवर्क भनेर राखेको छ नि त्यो चाहिँ आफ्नै लागि गर्नु होला, मलाई पठाउनु परेन. र एउटा मात्रै मैले यहाँनिर होमवर्क राखिरहेको छु. दिस इज इम्पोर्टेन्ट, एक्जाममा पनि सोधेको छ. तपाईले हाइड्रोजन एटम नि अहिले मैले भने नि सुरुदेखि नै लास्टसम्ममा पुरै डेरिभेसन गरेर 15 पेज 20 पेज 22 पेज जति हुन्छ त्यो सबै गरेर आफै गरेर मलाई पठाउनु भयो भने यो त्यही भित्र पर्छ, यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है. So that radial functions f and g for nr equals to 0 is given by this. So that this form and discuss its physical meaning. So that this form and discuss its physical meaning. 3 questions as a numerical which belongs to the complete solution of hydrogen. You can do it easily. So I suggest to go to those things. So this completes the Dirac formulation, except the field. Okay. Now I stop here. 11 बज्न थाल्यो. अब म एउटा अलिकति पछाडी एक हप्ता पछाडी चाहिँ होल सेक्सनको स्लाइड मैले राखेको छैन है, स्लाइड राखिदिइहाल्नु. होल सेक्सनको होल क्वान्टम फिल्ड थ्योरीकै म एउटा क्लासमा एक हप्ता पछाडी जस्तो डिस्कस गर्छु करिकुलम राखेर. तपाईहरु पढ्न पनि थाल्नुहुन्छ. Where is chat? Chat. Yes, ठिक छ. एक्जाममा नि भाइ लङ डेरिभेसन आफूले जान्नु पर्यो. बीचबीचबाट पनि बीचबीचबाट भनेको नि यहाँबाट स्टार्ट गर, स्टार्टिङ फ्रम दिस पोइन्ट एन्ड सो दैट दिस भनेर सोध्न सक्छ है. सबै कुरा गर्ने हो भने त 3 घण्टा त यही लेख्नु पर्छ, 2 घण्टा. सबै गर्ने हो भने त 20-25 पेजको, कसैले 26 पेज भन्छन्, कसैले 32 पेज भन्छन् आफ्नो कपीमा कम्प्लिट डेरिभेसन गरेको. त्यसैले सबै डेराइभ गर भनेर सोधिदैन. सोधे भने पनि यस्तो जम्प गरेर लेख्ने हो है. तर यो ठाउँबाट गर र यहाँसम्म पुग भन्यो भने त तपाईले गर्नु पर्यो. अनि त्यसको लागि चाहिँ मेरो सजेसन सबैले हाइड्रोजन एटम आफ्नै किसिमले सुरुदेखि लास्टसम्म डेरिभेसन गर्नुस्. त्यति गर्यो भने समस्या हुँदैन. यो यसको पिडिएफ बनाए म राखिहाल्छु र अगाडिको दुईटा स्लाइड पनि अगाडिको पनि सबै स्लाइडको दुईटा स्लाइडको पिडिएफ बनेर पठाएको छैन भन्ने कुरा कतिले भनेको थिए साथीहरूले है. तपाईहरुको मैले त भेटिनँ के फोर्थ र फिफ्थ लेक्चर पनि भनेको थिएँ. म सबै कम्बाइन गरेर सबैको पावर पोइन्ट छँदैछ, सबै गरेर एउटामा पठाउँछु. लेक्चर 9 नि राखिदिनु न सर. ओके, लेक्चर 9 त अगाडि मैले पठाएको थिएँ. ल त यही होला म राखेँ है. 9 भेटेँ. 9 एमसिटी बना. ओके, अब म अहिले गएँ. तपाईहरु यहाँ बस्नुस्, डाउनलोड गर्नुस् हैन. म कसैलाई होस्ट बनाएर जान्छु. तपाईहरु कम्प्लिटली हुँदैन.